Good morning. Good morning, sir. Good Morning, morning. sir. Okay. Okay. So, shall we start? Yes, sir. Okay, fine. So, today we are going to discuss a new topic. Okay. Hope you can see the slide, right? Sir. Hello? Hello? Yes, sir. Okay. 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 So, today we are going to discuss about the second topic in our module. Okay. So this is our module, and we are going to discuss about social, environmental, and economical sustainable concepts. Okay. So actually, as the last class we discussed about for attaining a sustainable development or sustainability in our society, these three factors are very much important or mutually related to each other. We already discussed about that. Okay. So we can move to the topic. So we can. Okay. So we can define the concept of sustainability is that the basics that the people and their communities are made up of social, economic, and environmental system that are in constant interaction and they must be in harmony. We have already discussed this definition. Okay, so simply we can say these three factors or three pillars must be in interaction or interrelated. Okay, so the interrelation causes the sustainability. Simply, we can say like that. Okay, so these three pillars, social and economical and environmental, three pillars, and the interrelation between them pave the way for the sustainability. Okay, so here we are going to discuss about the three pillars of our sustainability, and the first one is social sustainability. Okay, simply from the social itself, you have to understand that we are going to discuss about the society. Okay, or our well-being of a human being. Okay, so for that, or for explaining that, actually for attaining the social sustainability, there are three six principles. Okay, that can be helped to attain that sustainability. Okay, so we can discuss about that. And the first one is that the maintain a resident's quality of life. Okay, I think I no need to explain it. And the second one is that the enhanced local economical vitality. Okay, so you have to understand what is vitality. It is the simply we can define it as the state of being a strong and active. Okay, so we have to enhance the local economy. Okay, and the third one is that the promotion or we have to promote social and intergenerational equality. Okay, here we have to understand what is meant by intergenerational equality. Okay, simply we can say that നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തലമുറകൾ തമ്മിൽ അല്ലെ നമ്മൾ എന്താണ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എൻ ഇക്വാലിറ്റി സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ living in this decade or this particular period, we have to think about the future or future generation. For that we have to consider our conserve our resources and everything for our future coming generation. ഓക്കെ സോ ആ ഒരു തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സമത്വം ഓക്കെ വി ഹാവ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് ടോപ്പിക് ഓർ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ദ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഓക്കെ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഫ്രം ദ that sentence itself we are getting the meaning. Okay, and we can go to the fifth one, incorporate disaster resilience and mitigation into the decision and action. Okay, so here what is meant by resilience?
ഓക്കെ, സിംപ്ലി ആ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റിക്കവർ ക്വിക്ലി ഫ്രം എ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓർ എ ഡിസാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഡേഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹസാർഡ്സ് ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഹൗ വി ക്യാൻ ബൗൺസ് ബാക്ക് ടു അവർ നോർമൽ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി വൺ മോർ ഇസ് ദ ആൻഡ് യൂസ് ദ കൺസെൻഷൻ ബിൽഡിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പ്രോസസ് വൈൽ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് സമമായ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വി മസ്റ്റ് ബി എ അൺബയാസ്ഡ്. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷനോടോ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യം പാടില്ല. ഓക്കെ, വി മസ്റ്റ് ബി അൺബയാസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി 6 മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. Okay, so നിങ്ങളത് ഓരോന്നും while you are writing the exam you have to understand this each and every statement or sentence and you have to write. Okay, അപ്പം അതിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ്ങും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. സോ while you are writing, if you are writing lecture note you have to copy down it. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദി ക്ലാസ് യു ക്യാൻ ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so you have to be understanding each and every sentence. Okay, so now we already discussed about the social sustainability. So now we have to go to environmental sustainability. ഈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ആയാലും ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കണം. ലോക്കൽ എക്കണോമീനെ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ അത് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറകളിൽ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ഈക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ അവർക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, നല്ലൊരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസാസ്റ്ററിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിന് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം പ്രളയം 2018 അതിനുശേഷം വന്നതിലും രണ്ടിലും നമ്മൾ ആ എടുത്ത ഡിസിഷൻസിലും നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വേണം. കാരണം ഒരു ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിയിൽ. ഓക്കെ, ആ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരു ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനോട് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അതൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറണം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇൻ 3 ഡിഫറെന്റ് concepts: social, environmental and economic. Okay, so നമ്മൾ social ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. now we are going to the environmental. okay, so ഈ environmental എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. okay, so while writing or while understanding, as I told you have to understand the keywords. okay, ഇപ്പോൾ ഓരോ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. first of all you have to understand what all keywords are there and you have to understand the meaning and you have to elaborate it. ഓക്കെ, എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക അത് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, അതാണ് വേണ്ടത്. സോ ഫോർ അറ്റൈനിങ് എക്കണോമിക്കൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വി റിക്വയർസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റീൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന തലമുറയിലേക്കും അവരെ പറ്റിയും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സസ് നശിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, അതിനെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരും തലമുറകൾക്കും കൂടി അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാം, നമ്മളെ നീഡ്സ് ഹ്യൂമൻസിന് വേണ്ടുന്ന നീഡ്സിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇതിന് പറയുന്ന ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് 3 തരത്തിൽ 3 കൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വി ആർ അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ നമുക്കത് ഓരോന്ന് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി റാംസൺ സൈറ്റ് ആൻഡ് എവരിത്തിങ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളിപ്പം വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആയാലും ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഈസ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സോ മെനി എക്കോസിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആസ് സ്പീഷീസ് അല്ലേ. അപ്പം അതിനെയൊക്കെ എന്ത് വേണം, വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ. ഞാൻ അതിനൊരു ഹണി ബീൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഹണി ബീൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ക്യാൻ സി അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഹണി ബീൻ്റെ ആ ഒരു കോംബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വി വിൽ ജസ്റ്റ് ബേർഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ എങ്ങനെ അങ്ങ് കത്തിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ലൈക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലൈസ് എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഹണി ബീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് പോളിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഹണി ബീൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് ഒരു വൺസ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റിംഗ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പോളിനേഷൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും പിന്നെ നടക്കില്ല. സോ അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. സോ അത് നമ്മൾ അതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യണം. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ capital. Here natural capital is like what you meant by natural capital means it is like the air, water, soil and other resources. Okay, and the third one is the maintenance of energy and the material cycle of the planet. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു എനർജി സൈക്കിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജീനെ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ വി ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് ഇറ്റ് ടു റീജനറേറ്റ്. നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനും ദർ വിൽ ബി എ കപ്പാസിറ്റി, ഒരു ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓർ ഇൻ ദ റിസോഴ്സസ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ദർ വിൽ ബി എ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അതെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ, അതിനെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റെസിലൻസ് ഓഫ് ഓൾ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. Okay, and so these are the most four principles which can be required for environmental sustainability, for attaining sustainability. Okay, so by what or factors we can achieve that? ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എൻവയോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ വാട്ട് വേസ് വി ക്യാൻ അച്ചീവ് ദാറ്റ്? Okay, the first one is that reduce the dependency upon finite or virgin resources. Okay, like fossil fuel, minerals and metals. അല്ലേ, നമുക്കിപ്പം തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ഈ പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ഒരു എനർജി എന്നല്ലേ. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഡെക്കേഡ്സ് എന്താണ് ദ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ വിൽ ബി അവിടെ നമുക്കതിൻ്റെ എന്താ പറയേണ്ട റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന് പകരം അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ CNG ആയാലും വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് മോർ. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ നേച്ചർ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ society. This requires that the consideration to given to the biodegradable of the substance and the length of time it takes the earth to reabsorb them. അതായത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് നിങ്ങൾ ഊട്ടി പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഊട്ടി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മേജറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ വെഹിക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റ് ഫൈൻഡ്.
ഓക്കെ, കാരണം അവരങ്ങനെ അവിടെ മാറി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒട്ടുമിക്ക ടൂറിസ്റ്റുകളും എന്താണ് ഊട്ടി പോകും അല്ലെ. അപ്പം അവിടെ എന്താണ് കമ്പയർ ടു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൗണിന്റെ കേസിലെടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ കേസിലെടുത്താലും അതിനെക്കാട്ട് എത്രയോ കൂടുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ഇതേപോലത്തെ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ കൂടി കൂടി വരികയാണ്. അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് പോയ ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് നമ്മളൊരു കരിക്ക് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ സ്ട്രോ. നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബാഗേജോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോട്ടിലോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കാരണം അവർ അതെടുക്കാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു, അവർ ആ ഒരു മെഷർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പം എന്താണ്, അപ്പം ഏതൊരു കാര്യത്തിനായാലും നമ്മളിപ്പം ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാൽ പോലും വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ടൈം അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഡെഡ് ഡി കെ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് നമ്മളെന്താ ഫോസിൽ ഫ്യൂലായി നമ്മളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് മോർ. നമ്മൾ ആ റിസോഴ്സസിന് എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, so the third point is that the physical based for the productivity and the biodiversity of nature must not be systematically degraded. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ആസ്പെക്ട്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദിസ് റിക്വയർ ദാറ്റ് വി പ്രൊട്ടക്ട് ഡൈവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ല. വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ആയാലും അല്ലെ റാംസൺ സൈറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പല ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം വേൾഡിലുള്ള ഔട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 7 or 6 ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് കാണുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട്. ഓക്കെ, അവിടെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഹാബിറ്റായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ പേരൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി, ഡാമൻഡ്യൂലോ മറ്റുമാണ്. അവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐലൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് ആർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എൻ എത്നിക് ഗ്രൂപ്പ്. അവിടെ അവരുടേതായ ഒരു കൾച്ചറുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതെന്താണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റി ആയാലും ആ ഒരു കൾച്ചർ ആയാലും വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ദർ ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ട്രൈങ് ടു ഓൾട്ടർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്പെഷ്യൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്. ഓക്കെ, so the fourth one is that there must be efficient use and fair distribution of resources to enable human to meet the needs. This required a reduction in consumerism, especially among wealthy nations. Okay, so ഈ ഒരു പോയിന്റിനേക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മളെ UN അല്ലെ, UN എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റീസ് വേണം. അതായത് പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി അല്ലെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഇത് ചെയ്യായിരുന്നു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ 1995. ഓക്കെ, കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് COP. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ കേസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ COP1 COP2 അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഐ തിങ്ക് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് COP26 2021 വരുന്ന സമയത്ത് 26 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു COP നടക്കുന്നത്. അത് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുക. ഈ പാർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെമ്പർ കൺട്രീസിന് ഓരോ ഈച്ച് കൺട്രീനെ വിളിക്കുന്നത് പാർട്ടി എന്നാണ്. ഓക്കെ, കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ഒരു 4th സെന്റൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഒരു സെന്റൻസ്, എസ്പെഷ്യലി എമംഗ് വെൽത്തി നാഷണൽസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം അവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാർബൺ എമിഷന്റെ കേസിലായാലും എല്ലാത്തിൻ്റെ കേസിലായാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, വെൽത്തി നാഷണൽ ഓർ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയും ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്റെ കേസിലേക്ക് അവർ ആ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ എത്തിയതാണ്. ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയാലും എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആയാലും ദേ ഓൾറെഡി അറ്റൈൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ ദേ ആർ സ്റ്റിൽ ട്രൈങ് ടു അറ്റൈൻ ദാറ്റ് അല്ലേ. സോ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പോൾ കാർബൺ എമിഷന്റെ കേസിലായാലും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ലൈക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ സെയിങ് വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദ കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എന്ത് വേണ്ടി വരും, നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും അല്ലെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഇൻ ഈച്ച് കൺട്രീസ് ദർ ആർ. പക്ഷേങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ ഡെവലപ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പം നമ്മളത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എത്തിക്കൽ അല്ലെ. ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു എമിഷന്റെ കേസിലായാലും, ഇതിനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എമിഷന്റെ കേസിലായാലും എല്ലാം എന്താണ്, വെൽത്തി നാഷൻ ഓർ ഡെവലപ്ഡ് നാഷണൽസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ദേ ഓൾറെഡി അറ്റൈൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാറ്റസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് അല്ലേ, അപ്പം അത് ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ 1995 ഓക്കെ. ആ 1995 നമ്മളുടെ ബ്രസീൽ റിയോയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാർട്ടി കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദാറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഓക്കെ, ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ ചേഞ്ച്. കാരണം ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആണ് അല്ലെ. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കാർബൺ പല തരത്തിലുള്ള ഇതേപോലത്തെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇപ്പം നമ്മളെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം അതിങ്ങനെ വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാര്യം എന്താണ്, അവിടെ ഉള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 0.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മറ്റുമാണ് അവിടെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഡെക്കേഡിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ആ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എല്ലാം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്, അവിടെ നടക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട്. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു COP or കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടി വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ 1995 in Brazil, Rio. Okay, from that they decide that in each year they will conduct a conference, okay, around the world, and we will be giving some like decisions and everything. Okay, അങ്ങനെ 1997 a COP was held in Japan. Okay, and Japan, and it was ക്രെറ്റോ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെയാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, അതായത് ഇവിടെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് പറയാത്തതിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺഫറൻസ് ദേ came to an aim that by 2012 the developed countries must reduce the carbon emission. ഓക്കെ, കാർബൺ എമിഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പം അതായിരുന്നു 1997 നടന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺഫറൻസിന്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബൈ 2011 or 12, ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദ ഇയർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു കാര്യം അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് നോക്കി. അങ്ങനെ 2011-12 ആ ഇയറിൽ they checked the carbon emission and they understand that there is ആ കുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാർബൺ എമിഷൻ എന്താ കുറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, മാത്രമല്ല they get increased. ഓക്കെ, അവര് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു, കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പം ഇവരോട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സമയത്ത് വരെ പറഞ്ഞത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനോട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് കുറക്കണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ 1997 ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോളിൽ നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറക്കണം എന്നില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്ക് കുറക്കാം എന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ 2011-12 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ കാർബൺ എമിഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ എമിഷൻ ഈസ് ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോളിനെ വിളിക്കുന്നത് അൺബേക്ക്ഡ് കേക്ക് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അൺബേക്ക്ഡ് കേക്ക് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നടന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് അൺബേക്ക്ഡ് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് in 2015 there was a conference of party in Paris, and it is known as Paris Committee. ഓക്കെ, പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് കമ്മിറ്റി. അപ്പം ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തത് 1997 1997 പറഞ്ഞതിൽ എന്തായിരുന്നു, ദേ ഗീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഓൺലി. ഓക്കെ, ഹിയർ
in 2015 at Paris Climate Committee, they included the developing countries also. ഓക്കെ, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമിഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, കുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, ആ ഒരു വെൽത്ത് അല്ലെ, ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ഉണ്ട്, ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും ഒരേ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ മാറും. ഓക്കെ, സോ അതിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൊരു സെക്കൻഡ് ഒരു പോയിന്റും കൂടി അവർ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ എത്രത്തോളം കാർബൺ എമിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടോ, ദേ ഹാവ് ടു പേ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിന് ശേഷം കാർബൺ എമിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിന് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു പെനാൽറ്റി പോലെ അവർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെയാണ് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പം US പ്രസിഡന്റ് മുന്നേയുള്ള ട്രംപ് ലാസ്റ്റ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു 6 മാസം മുന്നേ അവർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺഫറൻസ് നല്ല എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദി മെയിൻ എമിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ, നമുക്കറിയാം. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. സോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലബസിലോ കാര്യങ്ങളിലോ പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ പോലും, ബട്ട് you have to understand that while writing the examination you can add these points also. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ലിമിറ്റ്, ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ക്ലാസ്സിൽ, നമ്മൾ ഇതൊരു 0 ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അവയർനെസ്, ആഫ്റ്റർ 3 years you will become an engineer. So at that time if you are going to a construction field or whatever it may be, you have to implement this ideas or this awareness to that particular system. Okay, then only you will become a good engineer. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു 1997 ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രിപ്റ്റോ കോൺഫറൻസ് അല്ലെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ചില എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഓക്കെ, so we can move to the next topic and we discuss about the environmental sustainability, and the last one was economic sustainability. Okay, economic sustainability. So economical sustainability and ensures that the industries or the business is making profit without creating any damage, okay, to the environmental or ecosystem. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ വയൽ നികത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ മരട് ഫ്ലാറ്റെല്ലാം ഡിമോളിഷ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അതെന്താണ്, അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസിനെ തന്നെ അവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Zone 1, Zone A, Zone 2, 3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അവിടെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ലോസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇത്ര ബിൽഡിങ്ങേ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൽ 1 floor 2 floor ഉള്ള ബിൽഡിങ്ങേ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളിലൂടെ they are trying to get sustainable without creating much damage to the ecosystem. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കേസിലായിരുന്നു അല്ലേ, അവരെന്താണ്, സോ അവരുടെ 2 അജണ്ടാസ് ആണ് ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പറയുന്നത്. The first one is they have to make profit അല്ലേ, but without creating much damage to the ecology or environment. Okay, ഇതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. Okay, so the second one was the economical growth is expressed in the terms of gross domestic product. We all know that. നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ്. In 8th or 6th we used to study that what is GDP. Okay, എന്താണ് ടോട്ടൽ സർവീസ്, എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇൻകം, എന്താണ് ഇൻകം അല്ലെ, എന്താ ഫോറിൻ ഇൻകം, തിരിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദി എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ്. Okay, and this is the total amount of production produced within a national within 1 year. എത്രയാണ് amount of production produced in a year. Okay, in a nation. Okay, ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വരാം, നമുക്ക് ഗുഡ്സ് വരാം, നമ്മളുടെ സർവീസസ് വരാം അല്ലെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ്. It is a gross amount of production and as well as so many other sectors are also included. Okay, and the third one was the economical growth has to be sustainable. Okay, if it improves the quality of human being. Thus,
അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സോഷ്യലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മള് ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ലെ, നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് 3 പില്ലേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതില് ദ എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഹാസ് ടു ബി സസ്റ്റൈനബിൾ ഇഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ അല്ലെ ഒരു എന്താ ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി എങ്കിലും എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെയും പറയാം, ഇവിടെ സോഷ്യൽ പറയാം ഗിവിങ് ഗുഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെ, ഗുഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതൊക്കെ എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ദേ ആർ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിത്തിങ് യു ഹാവ് ടു ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. സോ ഫോർ ഇംപ്രൂവ് ലൈക്ക് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും. ദെൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ വിൽ ബി എ ഫാക്ടർ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മളെ GDP കുറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ കാരണം ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ അത്രയും കൂടുതലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് വെൽത്ത് ഇല്ല. അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയി തീരുമെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ കംസ് ദ ഫാക്ടർ പോപ്പുലേഷൻ. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു, അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റിനെ മാത്രമല്ല അല്ലെ, ഒരു എന്താ പറയുക, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുവർ ആൻഡ് റിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം അവര് റിച്ചിന് എല്ലാ റിസോഴ്സസും കിട്ടുന്നു, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നു. ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് അല്ലെ, ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി റിസോഴ്സസ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും അല്ലെ, നമുക്കിപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പല തരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു എൻഷുർ ദ ഫെയർ റിസോഴ്സ് കൺസപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യം നമ്മളുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് അടക്കം റിസോഴ്സസ് അടക്കം എന്താണ് കൺസപ്ഷൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അല്ലെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഹ്യൂമൻ ലൈഫിലേക്കോ കൾച്ചറിലേക്കോ സൊസൈറ്റിയിലേക്കോ അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ ക്യാൻ യു സീ സ്റ്റുഡൻസ്? ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ, അവസാനത്തെ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി, ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ അതർ ടോപ്പിക്. നമ്മൾ സോഷ്യലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്. ദിസ് റെഡ് വൺ വി ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. We are going to discuss the next topic. Okay, and it is sustainable development. ഓക്കെ, ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പറയും. കാരണം if we need to attain sustainable development, these all 3 factors will be involving അല്ലെ. ബട്ട് we are going with the topics. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാം, ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ബോത്ത് ആർ സെയിം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് with individually some areas like technologies. Okay, like that. So we can start. Excuse me. Am I audible? Yes, sir. Okay. So the sustainable development or that concept get recognized after the Stockholm Declaration in 1972. Okay, above നിങ്ങൾക്ക് in next class you have to find and come what is Stockholm Declaration. Okay,
ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ 3 ടേം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ യു ഹാവ് ടു, അത് ഭയങ്കര വാരി വലിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ബൈ 5 or 7 സെന്റൻസ് യു ഹാവ് ടു understand or you have to write the what is Stockholm declaration. Okay, ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. Okay, so here sustainable development is the development which meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own goals. അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റുന്ന, അല്ലെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വരും കാല തലമുറകളെയും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, which in which we the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet the, നമ്മൾ എന്താണ് ഭാവിയിലേക്കും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വെക്കണം. നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ആയാലും നമ്മളുടെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ആ ഒരു ഓരോ സെക്ടേഴ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഈ ഒരു അവയർനെസ് ഓർ ദി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ്. Okay, so for that there is this sustainable development. Okay, we can rely on this particular topic or we can discuss this with the help of 3 pillars. Okay, and the same pillars we already discussed. Okay, അതായത് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെ എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് 3 പില്ലേഴ്സിലാണ്. ആൻഡ് ദീസ് 3 പില്ലേഴ്സ് ആർ സോഷ്യൽ, എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് എക്കണോമി. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ, നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ, അല്ലെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻവയോൺമെന്റൽ, എക്കണോമി, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ area or particular state or whatever it may be, or particular thing is sustainably developed, it is sustainable development. Okay, അപ്പൊ ഈ 3 പില്ലേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫ്, ആ ഹ്യൂമന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ അവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന നീഡ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താ, അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോഷ്യലിന്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആ ഒരു നമ്മൾ വരുന്ന, അല്ലെ തലമുറകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കരുത് നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദ സെയിം സിനാരിയോ ഈസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റൽ ആസ് വെൽ ആസ് എക്കണോമി. എക്കണോമിയിൽ എന്താ, നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെ നമ്മൾ വി മസ്റ്റ് ബി ഗെറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി കമ്മിങ് generation also. Okay, this is the thing. Okay, so next we are discussing about the sustainable development should have the following features. First one was എന്താണ്, satisfying human needs. നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അല്ലെ. ഫേവറിങ് എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ത്രൂ എ ഡീസെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, അല്ലെ. നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, ഇതൊക്കെ ആ ഒരു സെയിം കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. ബട്ട് you have to write a note on sustainable engineering എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have to write all these things. Okay, so third one was the sharing resources between rich and poor, അല്ലെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്താണ് ഒരേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ ലൈഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. we have to consider the ഹോൾ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഓർ ഹോൾ ഹ്യൂമൻസ് ആസ് വൺ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത്, ദ ആക്ടിംഗ് വിത്ത് ദ കൺസേൺ ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ക്രാഡിൽ ടു ഗ്രേവ് ഇമ്പാക്ട് വൈൽ കൺസ്യൂമിങ്. അപ്പം ഇതിൽ ഈ ക്രാഡിൽ ടു ഗ്രേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രേസിൽ എന്താണ് നിങ്ങളോട് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. Okay, so that is simply it is defined as the creation to disposal throughout the life cycle. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ അത് ഒരു കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് അത് ആ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മൊത്തവും നമ്മൾ എന്താ ക്രിയേഷൻ ടു ദ
ഡിസ്പോസിബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഗുഡ് സ്റ്റിൽ എ പീരീഡ് അല്ലെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസിൽ മാത്രം അത് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സം ലോങ് പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം യൂസ്ലെസ്. അങ്ങനെ പറ്റില്ല. Okay, we have to consider for if you are consuming or something, or we are starting a system, or we are supporting a system, we have to consider it from the birth to the death. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈഫ് സ്പാനിനെ മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഈസ് മിനിമൈസിങ് ദി റിസോഴ്സ് യൂസ്, വേസ്റ്റ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ we have to understand them, what is to be sustainable and what is to be developed. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ, നേച്ചർ അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത്, ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, എക്കോ സിസ്റ്റം, ഈക്വാലിറ്റി, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, വളരെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ, പീപ്പിൾ, ചിൽഡ്രൻ സർവേ, ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. Okay, so the measures of sustainability. Now I think the time is over, so we can stop now and we can discuss these measures of sustainability development in the next class. Okay, hope you understand. So you have to write the lecture note, and you have to elaborate with the help of the note which is uploaded in the your